میں آپ کو بتائیں کہ پشاور بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سی ٹی ڈی کی خفیہ اطلاع پر نواحی علاقے اخون بابا قبرستان میں کامیاب کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے، 2 فرار ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام کے مطابق سی ٹی ڈی کو دہشت گردوں کی تخریبی کارروائی کی منصوبہ بندی کی اطلاع ملی تھی، جس پر متنازع خیل روڈ پر کارروائی کی گئی۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پشاور میں بڑی تباہی سے پشاور بچ گیا۔ سی ٹی ڈی کی خفیہ اطلاع پر نواحی علاقے اخون بابا قبرستان میں کامیاب کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، 2 فرار ہو گئے۔ حکام کے مطابق فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ حکام کے مطابق سی ٹی ڈی کو دہشت گردوں کی تخریبی کارروائی کی منصوبہ بندی کی اطلاع ملی تھی، جس پر متنازع خیل روڈ پر کارروائی کی گئی۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ادھر کراچی میں پولیس اور منشیات فروشوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب، منشیات پکڑنے کے ذمہ دار ہی نشہ بیچنے میں ملوث نکلے ہیں۔ پکڑی گئی کھیپ کو جعلی منشیات سے تبدیل کرنے والے 2 پولیس افسران معطل، ڈی ایس پی واصف قریشی اور سب انسپکٹر اعجاز بٹ کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ ڈی آئی جی ویسٹ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کہتے ہیں پولیس کی کسی کالی بھیڑ کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ نوید کمال کی رپورٹ۔ کراچی پولیس کی کالی بھیڑیں منشیات کا سدباب کرنے والوں کا ہی پکڑی گئی کھیپ کو جعلی منشیات سے تبدیل کرنے والے 2 پولیس افسران معطل، ڈی ایس پی واصف قریشی اور سب انسپکٹر اعجاز بٹ کے خلاف تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ہم بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو ایگزامپلری قسم کی پنشمنٹ ہوگی، اور ان پولیس افسران کے جنہوں نے ایک اچھے پولیس کے کام کو، جس میں پولیس والوں کی بڑی ایفرٹ شامل تھی، اس کو خراب کیا، تو اس کو انشاءاللہ پھر چھوڑیں گے نہیں۔ ایکسائز افسر پکڑی گئی منشیات کی کم مقدار ظاہر کر کے زیادہ گھر لے جاتا، گھر میں رکھی منشیات کٹی پہاڑی کے منشیات فروشوں کو بیچی جاتی۔ منشیات کا سب سے بڑا خریدار کٹی پہاڑی کا بڑا منشیات فروش سیف الرحمان اور پپو ہے۔ ذرائع انکوائری کمیٹی کے مطابق منشیات دوبارہ فروخت ہونے کے بعد کراچی اڈوں پر پہنچتی ڈی ایس پی واصف قریشی اور اعجاز بٹ نے منشیات تبدیل نہیں کی۔ دونوں افسران نے ایکسائز افسران سے رشوت لی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پکڑی گئی منشیات کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا، منشیات میں ملاوٹ نہیں ملی۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ نوید کمال، سما، کراچی۔ گھوٹکی میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کامیاب آپریشن، تمام مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق 14 مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ 3 افراد اپنی مدد آپ کے تحت اغوا کاروں کے چنگل سے فرار ہو گئے۔ 1 مغوی کی لاش کھیتوں سے ملی ہے۔ گزشتہ رات کچے کے ڈاکوؤں نے صادقآباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کو گڈو کشمور روڈ پر روکا تھا اور 18 مسافروں کو لے کر فرار ہو گئے تھے۔ شیشہ توڑ دیا انہوں نے، فائرنگ کر کے بندے اغوا کر کے لے گئے۔ کچے کے ڈاکوؤں کی گھناؤنی کوشش ناکام، ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا کیے گئے تمام مسافر بازیاب۔ گزشتہ رات صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی بس پر ڈاکوؤں نے گڈو کشمور روڈ پر دھاوا بولا، بس پر گولیاں چلائیں اور 18 مسافروں کو ساتھ لے گئے۔ 18 بندے لے گئے ہم لوگوں کا، لیڈیز کو چھوڑا ہے، فائرنگ پورا گھنٹہ اسٹارٹ تھا ہم لوگوں کے اوپر۔ واقعے کے بعد رینجرز نے ڈاکوؤں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گھوٹکی میں ڈاکوؤں کے قبضے سے 14 مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ 3 افراد اپنی مدد آپ کے تحت اغوا کاروں کے چنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جبکہ 1 مغوی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوا، جس کی لاش کماد کے کھیت سے ملی۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے کچا کراچی اور کچا سون میانی میں آپریشن افغان طالبان کے 20 سے زائد دہشت گرد تنظیموں سے روابط برقرار۔ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی حکمت عملی القاعدہ اور داعش سے مطابقت رکھتی ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ جاری۔ تعلیمی ذرائع کو شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کرنے کا بھی انکشاف۔ لکھا طالبان رجیم نے نوجوان نسل کی ذہن سازی کی، جلد دنیا کو ایسی نسل سے واسطہ پڑے گا جو جہاد کا دینی فریضہ سمجھتی ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ نے القاعدہ اور داعش کے نظریے کو اپنا لیا۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشاف۔ امریکی جریدے کے مطابق افغانستان میں ایک ایسی نسل تیار کی جا رہی ہے جو عالمی جہاد کو دینی فریضہ سمجھتی ہے۔ طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط موجود ہیں۔ طالبان کے زیر انتظام مدارس میں تعلیم کے بجائے شدت پسندی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ 2021 کے بعد مدارس کے نصاب کو عالمی جہادی نظریے کی تربیت کے لیے ڈھالا گیا۔ طالبان کا نظریہ تعلیم نہیں بلکہ نظریاتی اطاعت گزاری ہے۔
लीक शुदा दस्तावेजात के मुताबिक रहनुमा हिबतुल्लाह अखुंज़ादा तवील उल मुद्दती आलमी जिहादी मिशन का तसव्वुर रखते हैं। उनकी हिकमत अमली अलकायदा या दाइश से मुख्तलिफ नहीं, मुकम्मल कंट्रोल, अवाम की मदारिस के जरिए नजरियाती तरबियत और नजरिए को अफगानिस्तान से बाहर फैलाना हिकमत अमली का बुनियादी अंसर है। तालीमी निज़ाम को तालिबान नजरिए के मुताबिक ढालना मुस्तकबिल में न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए भी संगीन खतरात पैदा कर सकता है और ये हिकमत अमली जनूबी और वस्ती एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। सिडनी हमले में भारतीय शहरी के मुलविस होने पर खुद भारत ने मोहर लगा दी है। भारतीय पुलिस और मोदी के गोदी मीडिया ने भी सच मान लिया है। साजिद अकरम का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। दहशतगर्द साजिद अकरम 27 साल में 6 बार भारत भी जा चुका है। दहशतगर्द बाप बेटे ने फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत ली। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम को दाइश से ताल्लुक के शवाहिद भी मिल गए हैं। झूठ का पोल खुल गया। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले भारत के खिलाफ एक और सबूत मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई बीच पर हमला करने वाले दहशतगर्द भारतीय थे। पूरी दुनिया से गवाही आने पर गोदी मीडिया भी सच बोलने पर मजबूर। भारतीय खबर रसां इदारे दी प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी हमले में मारे गए दहशतगर्द साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से है और वो हैदराबाद दक्कन का रिहायशी था। साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ और इन 27 बरस में कई बार भारत आता जाता रहा। भारतीय पुलिस ने भी तस्दीक करते हुए बताया कि दहशतगर्द साजिद अकरम भारत में अपने खानदान से राब्ते में था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत आया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC और अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग भी हकाइक सामने ले आया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दहशतगर्द बाप बेटे ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने सफरी दस्तावेजात की तस्दीक कर दी है। दोनों ने 4 हफ्ते शौरज़दा जनूबी इलाकों में कयाम किया। BBC के मुताबिक हमला आवर दहशतगर्दी की तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस के कमिश्नर ने तस्दीक करते हुए बताया कि बाप बेटा सिडनी हमले से 1.5 माह पहले फिलिपाइन गए थे। 28 नवंबर को मनीला से वापस सिडनी चले गए। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम के मुताबिक सिडनी हमला दाइश से मुतासिर होकर किया गया। दहशतगर्दों के दाइश से ताल्लुक के शवाहिद मौजूद हैं। उनकी गाड़ी से दाइश का परचम भी मिला है। दहशतगर्दों के भारतीय शहरियों के साथ राब्ते साबित होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारत से तफ्तीश के लिए मुआवनत तलब कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने यह भी वाज़ेह किया है कि सिडनी हमला करने वाले सिर्फ दहशतगर्द थे, वो किसी मजहब की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। दहशतगर्द साजिद अकरम के बेटे ने अपनी मां से भी झूठ बोला। नवीद की वालिदा वरीना का बयान सामने आ गया। कहा वाक़े के रोज बेटे से बात हुई थी। उसने बताया कि वो मछलियां पकड़ने भुंडाई आया है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में खातून का कहना था कि नवीद ने बताया कि स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग कर ली, अब खाना खाने जा रहा हूँ। बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने मेरी जान बचाई। जिस तकलीफ में मुब्तला हूँ बता नहीं सकता। माँ मेरे लिए दुआ करें। सिडनी वाक़े के हीरो अहमद की गुफ्तगू। कहा अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बस والله شو نقول لكم عم مريت بمرحله الله بيعلم والحمد لله وبس الحمد لله على كل شيء ايوه هاي احسن شيء لا لامك امي مو حكيت معه يا اخي كبدي ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ अहमद की अयादत के लिए अस्पताल जा पहुंचे। मुसलमान हीरो का शुक्रिया भी अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अहमद हमारी शानदार इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। हमें तकसीम करने की दहशतगर्दों की कोशिश कामयाब नहीं होगी। Very strong. Thank you very much. Heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Great honour to meet Ahmed El Ahmed. He is a true Australian hero. Tomorrow he will undergo further surgery. His mother and father are here visiting him from Syria, and I was able to meet them as well. They're very proud parents. He shines out as an example of the strength of humanity. We are a brave country. Ahmed El Ahmed represents the best of our country. We will not allow this country to be divided. मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि सिडनी वाक़े में बचाने वाला भी मुसलमान था, जिससे पता चलता है कि हमलावर तमाम मुसलमानों की जहनीत की नुमाइंदगी नहीं करता। इन वाक़यात को इस्लामोफोबिया का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। इस वाक़े के अंदर भी बचाने वाला भी एक मुसलमान ही था। इससे पता चला कि हमला आवर वो तमाम मुसलमानों की जहनीत की नुमाइंदगी नहीं करता।
तमाम मुसलमान दुनिया के अंदर दीन इस्लाम को एक दावती दीन के तौर पर पेश करते हैं। हमारा कभी भी किसी भी जगह पर इस तरह का रवैया नहीं रहा कि दहशतगर्दी के साथ इस्लाम को मरबूत करें। इन जैसे वाक़यात को इस्लामोफोबिया का जरिया नहीं बनाना चाहिए। खुद मुसलमान दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। भारतीय वज़ीर अखलाकियात से ही गिर गए, घटिया बातों पर उतर आए। हिजाब वाक़े के बाद एक और भारतीय सियासी रहनुमा इंतहाई तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करते हुए नजर आए। वीडियो में हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर तमस्खुर उड़ाते रहे। ख़वातीन के हुकूक़ की तंजीमों ने बयान को जिनसी हिरासानी और जहनी तशद्दुद की मिसाल करार दिया। इंसानी हुकूक़ के हलक़ों के मुताबिक ये रिमार्क्स मुस्लिम ख़वातीन की तज़लील और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मज़ीद गहरा करते हैं। भारतीय साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन की बिहार की वज़ीर आला नीतीश कुमार की ऊंची हरकत पर तनकीद। कहा, यह ख़वातीन की बेहुरमती और जाहिलाना इक़दाम है, सख्त एक्शन होना चाहिए। तो बहुत बुरी बात है, इनको सोचना चाहिए, पता नहीं क्या ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बेहुरमती और एकदम जाहिलाना वो है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। जैसे सीएम जो हेड ऑफ सीएम है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, मे भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।